ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good evening to everyone. So it's a wonderful day to start a new journey. Let us try to understand the essence of Bhagavad Gita by studying second chapter. Before that, let us invoke for divine blessings. Always seeking the blessings, help and guidance is very important. We need lot of divine blessings to understand the greater concepts, to understand it differently, deeply, in a different dimension. Lot of blessings are required because Bhagavad Gita is the highest commentary ever you can get on Bhagavad Gita, various aspects. Okay, now let us invoke for the divine blessings. Join your hands at heart. Inhale and exhale slowly, peacefully and comfortably. Just smile at yourself. Feel happy for the opportunity to learn a beautiful text, the essence, the path. Mentally repeat after me. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. To the Supreme God, the Divine Father, Divine Mother, all the great ones, holy gurus, holy angels, spiritual helpers, Lord Krishna, and all the great masters, Master Chowa Kuksui and all his great teachers. We humbly invoke your great blessings, guidance, help and protection, for illumination, for divine oneness, for good health, happiness, progress, success, prosperity and spirituality. We especially invoke your blessings with a divine wisdom to understand and implement the essence of Bhagavad Gita in our life. With thanks and in full faith, we thank you. Deeply inhale, welcome the divine blessings and exhale. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೈವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು we will understand basics, the introduction towards Bhagavad Gita. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೋಧನೆ. ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾಂ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು? ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ. ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ಅಥವಾ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರೋರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಿದು? ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾವ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ itself is very, very, very clear. How do we relate it to ourselves? Always we should consider, every time this shloka we will memorize, every time you consider, I am the Arjuna, I am the seeker. Who is guiding me? Bhagavatam Narayanena Swayam.
ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏಕಾಂಗಿತನ ಹೋಗತ್ತೆ. ವಿ ಫೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವಿ ಫೀಲ್ ದ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಅಸ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಆಮ್ ದಿ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಅರ್ಜುನ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಬಂತು, ಅದಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನನಾದ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣ, ನಾರಾಯಣನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನಾದ ನಾರಾಯಣ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯು ಫೀಲ್ ಗೈಡೆಡ್, you feel God himself is with us, accompanying us. He is talking to us. We must evolve to the level where we can converse with God, communicate with God. Most of the time, our prayers are one way. It is not two ways. We always communicate. We send the messages to God, but we don't know how to receive the message from God. Bhagavad Gita tells us how to receive the message from God. It is possible to communicate with God. It is possible to get the answers for our questions. That is the basic essence through the conversations. And these Arjuna and Krishna samvada can be witnessed by others. It can be seen by others. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದುಃಖ, ನೋವು, ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನನಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇನೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏಕಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ನನ್ನೊಳಗಿರೋ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಒನ್ ವೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡು, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಹಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಈ ತರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ.